핍박받는 그리스도인들을 대변하는 순교자의 소리가 미얀마 기독교 박해 사례를 발표했습니다. 자세한 소식 잠시 후 전합니다. 미국 대선을 앞두고 도널드 트럼프와 힐러리 클린턴이 사실상 양당 대선 후보로 압축됐습니다. 본격적인 선거전을 앞두고 미국 내 분위기는 어떤지 현지 연결해 들어봅니다. 한국과 중국 신학교류의 장이 마련됐습니다. 중국 정부의 기독교 박해가 심해진 가운데 중국의 기독교 상황과 교회의 역할은 무엇일지 자세히 알아봅니다. 안녕하십니까, 양인순 목사입니다. 인권 논란에도 불구하고 흉악범의 얼굴이 공개되면서 많은 사람들이 할 말을 잃었습니다. 너무나 멀쩡한 얼굴로 그런 범죄를 저질렀다는 것이 더욱 섬뜩했기 때문인데요. 모든 범죄 왜라는 질문을 던지다 보면 아픈 시대를 살고 있는 우리의 현실을 맨 얼굴로 만나게 됩니다. 어디서부터 무엇을 바로잡아야 할지, 우리 삶의 가장 중요한 가치를 잃지 않기 위한 노력은 오늘도 계속되어야겠습니다. 첫 순서로 교계 뉴스부터 전해드립니다. 최근 선거를 통해 민주화 바람이 불고 있는 미얀마는 아직 종교의 자유가 보장되지 않는다고 합니다. 미얀마에서 복음을 전하고 있는 존 비아크 목사를 통해 핍박받는 선교 현장의 목소리를 듣는 자리가 마련됐습니다. 강현철 기자가 보도합니다. 아웅산 수치가 이끈 미얀마 민족민주동맹이 집권하면서 민주화의 기대가 가득한 미얀마. 하지만 종교의 자유 보장은 아직 요원한 상황입니다. 선교단체 순교자의 소리는 미얀마 선교사 존 비아크 목사의 기자회견을 갖고 미얀마의 핍박받는 선교 상황을 전했습니다. 존 목사는 기자회견에서 미얀마에서 예수를 영접한 사람들은 매를 맞고 쫓겨나는 등 핍박을 받는다며 간단한 논에서 은밀히 예배를 드려도 정부 관계자들이 찾아와 협박을 한다고 말했습니다. They are badly beaten and persecuted. And kick them out from their house or their villages. Because of sharing the gospel and because of having a worship service under the tree and in the hut, I was called to the government office and police office many times. 특히 존 목사는 최근 정치 민주화로 인한 종교의 자유를 기대하는 것에 대해 정치적으로도 최근 내각 구성에서 기독교인을 포함하는 등 개방적인 모습을 보이고 있으나 불교의 견제로 집단적인 압박을 받고 있다고 밝혔습니다. Last election was the only fair election that I ever experienced in my life. And we have a new government since the month of March this year. And our new president select a Christian vice president for the country. Buddhist monks and the Buddhist people forming and uniting together and in their media and newspaper and Facebook and all, they inform each other that they need to stand strong against Christianity. 존 목사에 따르면 미얀마는 5,400만 인구 가운데 6%가 기독교인이며 불교가 다수를 구성하고 있습니다. 미얀마 민주화의 주역인 아웅산 수치 외무장관도 불교 신자입니다. 불교도들은 법률과 제도를 이용해 기독교를 견제하고 있습니다. 기자회견을 주최한 순교자의 소리 폴리 현숙 공동대표는 사진과 함께 미얀마 선교 현장을 설명하는 한편 전 세계 50개국에 파송한 선교사들을 매달 한 명씩 불러 선교 현장을 좀 더 자세히 알리는 기회를 가질 예정이라고 밝혔습니다. 시채널 뉴스 강현철입니다. 이어서 그 밖의 교계 소식 전해드리겠습니다. 여의도 순복음교회가 지난 5일 어린이날을 맞아 교회학교의 날 행사를 개최했습니다. 일부 예배 후에는 희귀 난치성 질환을 앓고 있는 어린이들을 돕기 위해 걷기 행사가 진행됐습니다. 걷기 행사에는 여의도 순복음교회 이영훈 목사를 비롯해 수백 명의 아이와 부모들이 동참했습니다. 참가자들은 교회에서 출발해 국회의사당 옆 윤중로를 돌아 다시 교회로 돌아왔습니다. 이영훈 목사는 우리나라의 희귀 난치성 환자는 50만 명에 이른다며 이들의 아픔을 널리 알리기 위해 걷기 행사를 마련했다고 전했습니다. 또한 이 목사는 소외된 난치병 어린이들을 돕는 것이 우리의 사명이라며 교계의 참여를 호소했습니다. 한편 행사를 통해 모은 후원금은 희귀 난치성 질환 어린이를 위해 쓰일 예정입니다. 이번에는 나라 밖 소식입니다. 중국 시진핑 주석이 최근 공산당원들에게
종교 금지령을 내린 이후 그 전에도 공공연히 일어났던 기독교 탄압이 이제는 본격화되는 것이 아닌가 우려의 목소리가 높습니다. 실제로 십자가를 철거하고 교회를 폐쇄하는 등의 물리적인 억압 속에 목숨을 잃는 기독교인들도 발생하고 있는데요. 중국에서 전해온 소식입니다. The pastor and his wife stood in front of a bulldozer to keep it from destroying their church. That's when the demolition team leader ordered the driver to push them into the pit and bury them alive. The pastor escaped, but his wife died of suffocation. Local police say they're investigating the incident, and 2 members of the demolition team have been detained. Bob Fu heads the Christian human rights group China Aid. He said this shows that Chinese officials will go to extreme lengths to stop the spread of Christianity. I think the government, under the massive corruption and lack of legitimacy and the social unrest, really try to look for a scapegoat. And unfortunately, the independent churches are becoming an increasingly a target that the government blamed for political instability. And the rapid, massive growth of Christianity has been regarded as a political threat. Bob Fu also mentioned what happened in Henan province was the most inhumane way from the Chinese government to control the growth of Chinese churches. The tension between the Chinese government and the Chinese Christian community is increasing dramatically as more churches will be demolished. China Aid says persecution in China jumped 150% in the past year, with nearly 3,000 Christians detained and about 1,300 to jail terms. Despite the opposition, Chinese Christians in the Henan province are pressing forward in their faith, inspiring others to persevere as well. Meanwhile, organizations like China Aid will continue the fight for religious freedom. Mengfei Li for CB News. 다음 소식입니다. 미국 대선 후보가 트럼프와 힐러리 양자 대결로 결정됐습니다. 이미 지난주에 다각적인 시각의 보도는 접하셨을 텐데요. 각 나라마다 여러 가지 경우의 수를 놓고 계산을 하기 바쁩니다. 미국 현지 연결해서 말씀을 들어보겠습니다. 주성철 목사님 전화 연결되어 있습니다. 안녕하십니까, 목사님? 예, 안녕하십니까. 주성철 목사입니다. 네, 반갑습니다. 설마 했는데 정말 공화당 후보로 트럼프가 결정되면서 많은 나라 우려의 분위기 느껴지고 있는데 현지 분위기는 어떻습니까? 예, 지난번에도 잠깐 언급한 이야기지만 한국 속담에 울며 겨자 먹기 식의 상황입니다. 네. 공화당에서 트럼프가 대선 후보로 결정되었는데 공화당 주류에서도 어쩔 수 없이 트럼프를 지지하게 된 것입니다. 네. 그래서 이제 저희가 사는 지난 주간에 캘리포니아에서 코스타메사라는 그 시에서 트럼프에 대한 폭동이 일어났는데, 네. 근데 어쨌든 공화당 후보 주류도 돌아설 수 없도록 이렇게 만든 것이고, 이유는 여러 가지로 나타날 수 있겠지만은 일단은 미국의 백인 계열에서 전적으로 트럼프를 지지하고 나섰고, 네. 또한 지금 현재 민주당 정책이 미국인들에게 별로 도움이 되지 못했고, 네. 적지 않은 많은 수가 8년 전 오바마 대통령이 당선 시 공약했던 그 약속들이 이루어지지 않았기 때문에 네. 미국인들은 민주당에서 돌아선 것 같습니다. 네. 네. 그래서 이제 한 가지 더 덧붙여 말씀드리고 싶은 것은 미국 정치 역사에 딱 2명만이 정치 생활 없이 대통령 후보로 나왔었는데, 네. 2차 대전 시에 영웅이었던 아이젠하워 대통령은 아무런 정치 경력 없이 대통령이 되었고, 이번에 두 번째로 트럼프가 그와 비슷한 경우가 되어서 많은 사람들에게 좀 이 기대와 이 실망이 엇갈리고 있습니다. 네. 초반에는 크루즈나 루비오 같은 기독교인들의 활약도 기대를 해봤었는데요. 너무 빨리 게임이 끝난 것 아닌가요? 예, 아무래도 루비오라는 사람은 잘 몰라도 크루즈는 상당히 영향력을 끼쳤다고 생각하는데, 네. 하지만 반기독교적인 분위기가
미국에서 맴돌면서 기독교인이라는 그 자체 때문에 많은 표를 얻지 못하고 있습니다. 그렇군요. 그리고 이제 크루즈나 루비오와 같은 사람들은 트럼프에 비해서 많이 알려지지 않은 인물들이기 때문에 네. 우리가 기대에 미치지 못한 것입니다. 그렇군요. 올해 말까지 가봐야 결과를 알 수 있겠습니다만 미국 기독교 내의 분위기는 어떻습니까? 미국은 완전히 양분화되어 있습니다. 공화당과 민주당, 보수와 진보, 기독교인과 비기독교인으로 하여 이렇게 되어버렸습니다. 그렇군요. 그렇기 때문에 11월이 지나봐야 추가 어느 쪽으로 기울어질지를 판단할 수 있는 것이고, 네. 그래서 이제 미국에서는 기독교가 점점 약화되어져 가는 느낌이고, 또 내분 즉 진보와 보수 그에 대조적으로 신앙에 대한 문제가 옛날처럼 사회 속에서 영향을 끼치지 못하고 있는 형편이고, 네. 저희들이 바라는 것은 이번에 누가 대통령이 되든 또한 누가 상하원이 되든 간에 미국의 그 위정자들이 하나님을 두려워하고 주님께서 주님께로 마음을 돌렸으면 하는 그런 바람입니다. 네. 이것을 위해서 기도해 주시면 고맙겠습니다. 네, 항상 복잡한 계산이 오고 가는 것이 바로 정치권입니다만 무엇보다 하나님의 통치를 기대하고 하나님을 두려워하는 위정자가 세워지길 저희도 바라보겠습니다. 저희도 기도하겠습니다. 목사님 오늘 말씀 감사합니다. 예, 감사합니다. 앞서 해외 뉴스에서도 보신 것처럼 중국이 기독교에 대한 박해가 최근 더욱 가속화돼 가고 있는데요. 이런 와중에 한국과 중국이 신학적으로 교류하는 장이 지난달 중국에서 마련됐습니다. 오늘 이슈를 보는 창에서는 이 자리에 참석하신 한국 대학생 선교회 대표 박성민 목사님 모시고 자세한 말씀 나눠보겠습니다. 목사님 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예, 나와주셔서 감사합니다. 네, 감사합니다. 앞서 말씀드린 대로 지난달 중국에서 한국과 그 중국 신학교류의 장이 마련됐는데 네. 어떻게 이루어진 자리인지 설명 좀 해주시죠. 물론 그 전부터 이제 여러 한국의 좀 리더되는 목사님들이 네. 중국 교회와 좋은 관계를 맺고자 노력해 오셨는데요. 네. 그래서 최근에는 이제 여의도 순복음교회 이형훈 목사님이 한 5년 정도 관계를 하면서 매년 그 방문도 하시고 또 그쪽에서 초청도 해가지고 우리나라에 서로 방문을 하면서 네. 굉장히 가까워졌고 그러면서 서서히 이제 중국 사람들이 말하는 관시라고 하는 것이 형성이 되면서 관계가 형성되기 그렇죠. 시작했군요. 그 속에서 이번 모임도 이루어지면서 그쪽에 가장 필요한 것이 무엇인가? 신학적인 교류를 갖다 요청했기 때문에 네. 그것을 해서 이번에 총장님 4분하고 또 학장님 1분하고 해가지고 또 일반 목사님도 한 3분 그래서 같이 갔었습니다. 네. 시청자분들 중에 이런 궁금증이 있을 것 같아요. 중국은 기독교를 금지하거나 박해하는 나라 중에 하나인데 이 신학을 연구한다. 이 점에 대해서 좀 의아하실 것 같은데. 글쎄 사실은 그게 한마디로 말하면은 이 기독교까지도 중국의 통치의 하나의 도구가 될 수 있다라고 하는 그런 면이 아닐까 생각을 합니다. 실질적으로 저희가 방문했던 그 난징에 있는 금융신학교라고 하는 데는 네. 1952년도에 서로 신학교들이 합쳐가지고 하나를 세웠던 거죠. 예. 그런데 그게 이제 문화혁명 때 폐쇄가 됐다가 다시 79년부터 열리게 하면서 81년에
다시 개교를 했고 네. 그러면서 지속적으로 이 석사 학위 정도를 줄 수 있는 그런 신학원으로 자리를 잡았죠. 네. 그리고 이제 뭐 성급이나 또는 여러 성을 함께 할 수 있는 그런 신학교까지 해서 22개의 신학교가 있습니다. 그렇게 그 많이 신학교에서 있군요. 네. 계속적으로 학생들을 갖다가 이렇게 발굴을 해서 배출을 네. 하고 그들이 삼자교회에 가서 이제 목사로 섬기게 되는 거죠. 네. 그 때문에 그 가운데에는 제가 보기에는 우리가 생각하는 것 같이 물론 기독교의 박해라는 것도 있지만 정부가 원하지 않는 것을 할 때만 네. 그때만 박해가 있지 정부의 정해놓은 그 카테고리라고 할까요? 그 범위 안에서만 진행이 된다면은 중국도 굉장히 그런 기독교를 좋아한다는 인상을 저는 깊게 받았습니다. 네, 그렇군요. 최근 들어 보도를 보면 중국 기독교가 급성장하고 있다라는 네. 보도가 계속 나오고 있지 않습니까? 하지만 중국 관계자들을 통해서 이렇게 만나보셨을 때 그런 분위기를 좀 느끼실 수가 있었나요? 느끼죠. 그러니까 그들이 얘기하는 게 최소한 2,500만 명의 기독교인들이 있다라고 얘기를 합니다. 공식적으로. 네, 공식적으로. 그런데 이제 물론 그거는 삼자교회고 요새 소위 말하는 우리가 말하는 하우스 처치라고 하는 지하교회라든가 네. 또는 때로는 도시교회라고 하는 도시 건물 속에서 만난된 그 삼자교회는 정식 아니지만 중국 정부가 어느 정도는 허용을 하고 있는 모임까지 네. 합쳐본다면 최소한 한 1억 명. 거기에 중국 자체적으로 생긴 또 캐톨릭까지 하면은 로만 캐톨릭까지 하면은 한 1억 2천 명이 이제 공식적으로 기독교인이라고 1억 2천. 하는 그 범주에 우리가 넣을 수가 있을 겁니다. 근데 제가 이제 거기서 하나 중요하게 여겼던 거 하나는요. 네. 그쪽에서 이제 그 양회회 주석이라고 하는 분하고 같이 대화를 나누면서 그분이 말씀하시기를 한국의 교회를 많이 배우고 싶다. 사실 굉장히 궁금했어요. 네. 무엇을 배우고 싶을까? 우리 같은 한국교회 배우고 싶다 그러면 뭐 새벽 기도를 배운다든가 네, 네. 아니면 막 그 뜨거운 전도의 열정을 배운다든가 그럴 것 같은데 그게 사실은 아니었어요. 뭐였냐면 한국의 기독교를 왜 배우고 싶냐면은 교회라고 하는 것이 한국 교회를 보면은 일제시대 때는 독립을 위해서 앞장섰던 것이고 또 나중에 이제 이 사회가 개혁되고 발전하는 데 있어서 적극적으로 앞장섰다는 의미에서 한국의 바로 그런 기독교의 모습을 배우고 싶다는 거죠. 네. 그렇기 때문에 중국에서도 원하는 기독교는 애국하는 기독교. 그렇군요. 그다음에 그렇기 때문에 제가 아까 말씀드린 것 같이 기독교도 일종의 또 통치의 하나의 도구인 양 네. 하는 그런 인상을 받았다고 제가 말씀을 드리는 겁니다. 네, 그렇군요. 앞서 해외 뉴스에서 보셨습니다만 십자가를 철거하다가 목숨을 잃는 그런 사건이 보도가 된 적이 있었는데요. 중국 기독교에서 이런 부분에 대해서 어떤 저항을 하거나 그럴 수 있는 힘, 그런 분위기는 어떻습니까? 글쎄 지금 현재로서 숫자가 사실 이들이 두려워할 정도로 커지고 있고 네. 그러다 보니까 기독교를 함부로 다루진 않는다는 건 분명합니다. 네. 근데 십자가 사건 같은 경우에는 좀 기독교 이 정부에서 생각하는 것보다 너무 거대한 십자가를 달았다는 걸로 제가 이해를 하고 있습니다. 그렇기 때문에 정부의 말을 안 듣고 그거를 철거했는데 문제는 바로 뭐냐면 다음에 앞에서 시위를 했다라고 하는 것이죠. 네. 그것이 결국은 체포의 이유가 됐고 네. 그거는 선을 갖다가 벗어났을 때는 과감하게 네. 그렇지만 선 안에 머무를 때는 철저하게 그냥 눈 감아주거나 놔두는 그렇지만 우리가 좀 예상할 수 있는 거는 뭐냐면 시진핑 또 주석이 지난번에 공산당이었던 공산당원이 기독교인으로 개종을 해서 공산당을 포기했다라고 하는 것을 공식석상에서 언급함으로써 네. 중국 내에서는 혹시라도 그런 것이 기독교에 대한 또 정부의 좀 더 강경한 자세로 나오지 않을까라고 하는 염려가 있다라고 하는 얘기는 들었습니다. 네, 네. 이건 좀 다소 다른 이야기는 한데요. 최근 북중 국경 지역에서 탈북자들을 돕던 목사님이 살해를 당하지 않았습니까? 네. 이런 상황에서 중국 내지는 중국 교회 역할에 대해서 주문을 하는 그런 분들이 계신데 그건 어떻게 보십니까? 저는 그 적극적으로 좀 해야 된다고 생각을 합니다. 실제로 제가 갔을 때도 그 흑룡강 쪽에서 네. 지금 상당히 커다란 교회를 하신 삼자교회 목사님을 뵀었습니다. 네. 그 목사님도 이 북쪽에 대한 동포들에 대한 생각들을 많이 갖고 있고 네. 그다음에 뭐 거기서 내놓고 뭐라고 우리가 지금 탈북자들을 도우십니까? 그런 얘기는 못하지만 네. 같은
언어를 공유한다는 면에 있어서 또 언어 속에 담겨 있는 서로 민족적인 정서가 담겨 있기 때문에 네. 자연스럽게 북쪽을 도와야 된다는 생각을 갖고 있기 때문에요. 네. 저는 특별히 그 국경 쪽에 북중 국경 쪽에 있는 그런 교회들의 도움이 절실히 필요하고 네. 이제는 한국 사람이 직접 못하고 오히려 중국 동포를 통해서 그 일이 진행되면 좋겠다는 면에서 더욱더 저는 한중 특별히 3자 교회를 또는 우리 그 언더그라운드 처치라고 네. 하는 지하교회까지도 전 적극적으로 함께 해야 된다고 생각을 합니다. 네. 중국과 한국이 다른 체제 안에 있지만 기독교의 의미 있는 미래에 대한 협력 앞으로 굉장히 중요할 것 같은데 네. 어떻게 보시는지. 저는 특별히 신학교류는 굉장히 지혜로울 것 같습니다. 이번에도 네. 저희가 갔을 때 금융신학교라고 하는 중국의 가장 대표적인 신학교죠. 바로 다른 모든 신학교는 금융신학교의 산하에 있다라고 할 수가 있고 그렇군요. 금융신학교는 이제 단점이라고 한다면 지금 현재 박사학위를 줄 수가 없습니다. 네. 그렇기 때문에 한국 교회와의 교류를 통해서 박사학위 인원들을 더욱더 많이 배출하고자 하는 것이 그들의 의도였습니다. 네. 근데 잘 아시다시피 한국은 신학적인 면에 있어서 박사들도 참 많이 있고 그렇죠. 또 그 박사들을 배출하는 데 있어서 우리가 혹시라도 미국하고 교류도 될 수 있고 한국과 연결해서 한국의 디그리를 줄 수가 있기 때문에 네. 또 그리고 그쪽에서도 우리 신학교 교수님들이나 또 한국 교육자들이 와서 강의도 해달라고 부탁을 했었고 네. 그 강의를 통해서 저는 그 드러내놓고 공적인 교류가 좀 더 많이 있다면은 네. 그것이 한국과 중국의 기독교를 관계를 더 발전시키고 그것이 다양한 면에 있어서 또 우리 서로한테 도움이 될 뿐만 아니라 네. 또 북쪽에도 영향을 줄 수 있는 그런 관계가 형성되지 않을까. 네. 그래서 저는 아주 긍정적으로 그렇군요. 생각을 하고 돌아왔습니다. 한중 기독교의 전망은 밝다. 네, 그렇게 그렇게 생각합니다. 보셨군요. 네. 네, 중국의 교회들이 영향력을 끼칠 수 있는 날을 기대해 보고요. 북한과 중국은 물론이고 하나님 안에서 하나님의 진리를 지키며 박해 가운데 믿음을 지키는 그리스도인들을 위해 잊지 않고 기도하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 걷잡을 수 없이 번지는 산불로 캐나다에서는 말할 수 없는 피해가 발생했는데요. 우리나라도 산행이 많아지는 계절입니다. 특별히 불씨 관리에 만전을 기하겠습니다. 시찰 매거진 굿데이는 여러분이 직접 참여하실 수 있는 방송입니다. 아래 전화번호와 이메일로 언제든지 연락 주시기 바라고요. 인터넷으로도 다시 보실 수 있습니다. 꼭 확인해 보시기 바랍니다. 오늘 순서는 여기까지입니다. 시청해 주신 여러분 고맙습니다.